ప్లీజ్ నమస్తే ప్రేక్షకులకి నమస్తే, సోనీ ఫ్యాన్స్ కి నమస్తే. వద్దు, నేను బ్లాగింగ్ చేసామంటే లాస్ట్ టైం బ్లాగింగ్ అయ్యేలాగా ఉంది నాకు. ఇట్లా అనొద్దు. బట్ డ్రైవింగ్ చేస్తూనే ఉంది మేడం, బాగానే చేస్తుంది. చేతులు అండ్ డ్రైవింగ్ లో వెదర్ ఎందుకో చాలా ఫేవర్ చేస్తుందా? ఫేవర్ చేస్తుంది, చాలా మంటగా ఉంది. లైక్ చాలా వేడి అండ్ హీట్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది ఇవాళ. I don't know why, because maybe we both are going together and we are anyhow looking beautiful as usual, maybe, right? Hot అందుకే వెదర్ ఇలా చాలా వేడిగా ఉంది, చాలా హాట్ గా ఉంది. మా డెస్టినేషన్ అయితే ఇంకా రాలేదు. వచ్చినాక ఇంకెంత టైం పడుతుందో అని నేను ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నా, ప్లేస్ ఏంటిదా అని. మేము దాదాపు నాచారం సైడ్ వచ్చినాము. బట్ నాచారం సైడ్ ఎటు వెళ్తున్నామో నాకు ఐడియా వస్తలేదు. బట్ మీరు మాతోనే ఉండి చూస్తుండండి. అలాగెందుకు మీరు పోయేదానికి నాకెందుకే తల్లి అన్నట్టు ఉంది. I always wanted to say good morning, but people make me to wish good afternoon. Yes, because you have to say good afternoon or good morning depending on the time, isn't it? But I want you to come out at early mornings. No, it's a weekend. Okay. She slept more and I woke up early for her. At least you did something for me. I'm glad. Thank you so much. Yeah, always for you. And this ride is for you. The red dress is for you. Okay. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Sony and this is my psycho friend Mamata. I'm not a psycho, I'm an anchor, okay? She is multi-talented. She is an anchor, she is an artist, she's a car driver. Now recently she has started learning driving and now she is taking me for a long drive. Now we both best friends are going for a long drive. I don't know where she is taking me to. Because I always tell, I won't say people, but I make them feel surprised. I love to give surprises. It's her best part that she is the best surprise giver. She plans things and she executed it so very well that you will be amazed. The last time we went on a village of her friends where we cooked, where we had lunch, we explored, etc. I know. నువ్వు హిందీలో మాట్లాడు, నేను తెలుగులో మాట్లాడు. No. మన సబ్స్క్రైబర్స్ కి తెలుగు, నువ్వు తెలుగులో మాట్లాడు. She is Rashmi. She always compares me with Rashmi anchor. మీరు చెప్పండి, she looks like Rashmi or not? Their height and personality, the way she attire, whatever the costume she wear, the way she speaks like a Rashmi. She is my Rashmi. As an anchor, my co-anchor, I feel it as a Rashmi. But కొంచెం క్వాలిటీస్ యాంకర్స్ వస్తే she can. చెప్పండి మీరు తన రష్మి లాగా ఉందా లేదా? కామెంట్ చేయండి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ ఐ am looking like or I'm like similarly looking like a Rashmi, then please do comment. సో ఆ కామెంట్స్ని బట్టి దాని టైంలో నెక్స్ట్ టైం మేము చేసినప్పుడు ఏదైనా వీడియో పెట్టినప్పుడు అప్పుడు నేను కొంచెం సిమిలర్గా రష్మి టైప్లో డ్రెస్సింగ్ వేసుకొని నేను కూడా యాంకరింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామని, అప్పుడు మేము యాంకరింగ్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడైతే మేము లాంగ్ డ్రైవ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాము. ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో తెలియదు, ఎవరిని మీట్ అవుతామో తెలియదు. టోటలీ సర్ప్రైజ్. చూసాం, ఆడిపోయినాక చూడాలి ఏమైతుందా. అసలు అక్కడ ఏం చేస్తామో కూడా తెలియదు నాకు. పోతున్నాం అంతే, తింటాం. మా లాంగ్ డ్రైవ్ స్టార్ట్ అయిపోయి 5 minutes అయింది. ఇప్పటి వరకు అయితే డ్రైవింగ్ చాలా మంచిగా నడుస్తుంది. తార్నాక దగ్గరికి వచ్చేసినాము. ఇక్కడ నుంచి లేడిపోతామో చెప్పుకోవాలా, దారిలో చూసి చెప్పు. యాక్చువల్లీ షీస్ పూర్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ద అడ్రస్ బికాస్ షీ ఆల్వేస్ ట్రావెలింగ్ to the office in the metro and with the friends. She won't drive. Oh my god, I am the best person, I am the best guide in Google Maps. I can remember the routes if I'm just traveling in a way. Great, but guys, I really want her to drive the Activa or scooty for her own sake. I really don't want her to depend on things, I mean public transport or anybody. So I request her to take me for a ride on her own bike soon. సో నా ఫ్రెండ్ మమత నన్ను బైక్ తీసుకోమంటుంది. నాకు డ్రైవింగ్ వచ్చు, నేను తీసుకోగలుగుతా. రాదు తీసుకుంటలేదు.
లేదు నాకు వచ్చు, రాదు. నేను తీసుకోగలుగుతాను. బట్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్, నేను రెగ్యులర్గా ఆఫీస్కి వెళ్తాను. ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆడిపోయి అంత దూరం నేను డ్రైవ్ చేసి నాకు ఓపిక ఉండదు కాబట్టి నేను బైక్ తీసుకుంటాను. బైక్ తీసుకోవడం ఈజ్ నాట్ అ బిగ్ థింగ్, ఐ క్యాన్ టేక్. మేడం గారు ఇప్పుడే కొంటారు ఈరోజే బుక్ చేద్దన్నాడు. అంత అంత ఎక్కువ ఆలోచించొద్దు. బైక్ తీసుకోవడం పెద్ద పని ఏం కాదు, బట్ తీసుకోవచ్చు. యాజ్ ఇఫ్ నౌ ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ మెట్రో అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ బస్సెస్, ఐఎమ్ యూజింగ్ ర్యాపిడో. షీ ఈస్ దేర్ ఫర్ మీ. Also there are few of my friends who take me to the places. They're fine. I don't need my personal bike as of now. That's why I'm not taking it. తీసుకున్నప్పుడు definitely మీకు చెప్పకుండా. Okay, nevertheless, so we are going to the place. Let me show you the place. మేము అక్కడ రీచ్ అయినాక మీకు ఆ ప్లేస్ ఏంటో అదేంటో చెప్పిస్తాం. ఓకేనా? అడ్రస్ చెప్పాం, మీకు అడ్రస్ చెప్పాం. వచ్చేయి. హెవీ డ్రైవర్ నడు. జంటల్ కార్. అబ్బో సోది నడు. భయపడి ఒకట్లా. నేను ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, నన్ను చూస్తేనే భయపడతాడు జనాలు. అంత అందం ఏడికెళ్ళి వచ్చిందా? అందం కాదు, ఆ భయంకరమైన కళ్ళు, బరలాంటి గొంతు. హలో కొత్త ఫ్రెండ్స్, కొత్త ఏరియా. పోయిన అబ్బాయి నేను ఒకసారి ఇట్లానే నిలోఫర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆయన పర్సులకి నుంచి తీసి పేమెంట్ ఇస్తున్నాడు చాయ్కి. హలో అన్నావా? ఇంత డబ్బులు ఉన్నాయి, బాగా రిచ్ అనుకుంటా కదా, రిచ్ అనుకుంటా కదా అంటే లేదు రిచ్ ఏం కాదు, ఇప్పుడు బ్యాంక్ వెళ్ళేసి వచ్చాన్నాడా? అంతే డైలాగ్ అట్లనే వస్తుంది. అప్పు కట్టాలన్నాడా? సో అట్లా ఉంటుంది మాతోటి. మేము ఎవరితోనన్నా మాట్లాడేస్తాం, ఎప్పుడన్నా మాట్లాడేస్తాం. మాకు ఛాన్స్ కావాలి, మేము వెతుక్కోవాలి, మేము ఇట్లనే మాట్లాడతాం అట్లనే మాట్లాడతాం అని కాదు. మేము ఎవరితోనన్నా మాట్లాడతాం. నచ్చిన వాళ్ళకి మేము చేసేది మంచి అనిపిస్తుంది, నచ్చిన వాళ్ళకి అలా అనిపిస్తుంది. కానీ మేము ఎప్పుడు వర్స్ట్ చేయం, బెస్ట్ చేస్తాం. ఎస్. సో we are now at our friend's home. Yes, she's my one of the bestest friend. After her I met her, but whoever I meet in my life, andarki connection untundi, because I make people one single line. Nu tarvata nu first atla we all are in one frame. Like so we came to meet. My friend married and she have a kid, so వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కలవడానికి వచ్చాం. ఎందుకంటే మేము ఎట్లాగో సింగిల్ ఫెలోస్ అక్కడక్కడ తిరుగుతుంటాం, బట్ మై ఫ్రెండ్ నీడ్ సమ్ స్పేస్, సో వీ వాంట్ హర్ టు ఎంజాయ్ టుడే బికాస్ we are planning something. Don't know whether we execute or not, but we plan to take her and her kid outside. ప్లాన్ అవుతుంది అంటే ప్లానే అవుతుంది మా లైఫ్ లో. ప్లాన్ I execute. If I execute only, I will. గుడ్. మేము ఇక్కడికి వచ్చినాము. ఈ ప్లేస్ నాకు చాలా బాగుంది. ద టోటల్ ఏరియా ఈజ్ ఇన్ చాలా స్పెషల్ ఫుడ్ కూడా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆ పిల్ల ముస్లిం పిల్ల కాబట్టి కొంచెం దమ్ బిర్యానీ అట్లాంటిది వెజ్ వండి ఇచ్చాను. వెజ్జా? అంటే ఈమెకి నాకు ప్యూర్ నాన్ వెజ్ వాళ్ళకి వెజ్ గురించి చెప్తే ఎట్లుంటుంది? అంటే ఇప్పుడు కార్తీక మాసం కొందరు నడుస్తుంది, నాన్ వెజ్ తింటుంది, ఆ తినేది 2 ముక్కలు గిద్ద ముక్కలు అవన్నీ పక్కన పెడుతుంది. ఏదో ఒకటి తింటామా లేదా, సోక్ అయినా సరే, వాట్ ఎవర్. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ ద ప్లేస్. ద ప్లేస్ ఇస్ ప్రిటీ గుడ్. ఇట్ ఈస్ నైస్ కాలనీ, చాలా డీసెంట్గా పీస్ఫుల్గా ఉంది. లెట్ మీ షో యూ ద ప్లేస్ హియర్. ఇట్స్ వెరీ నైస్. దే హ్యావ్ ఆల్సో కెప్ట్ సమ్ ప్లాంట్స్ ఓవర్ హియర్. ప్లాంట్స్ పెట్టినారు. అండ్ లెట్ మీ షో యూ ద కాలనీ. ఇది మేము వచ్చిన కార్, మా ఫ్రెండ్ డ్రైవ్ చేసింది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద కాలనీ. కాలనీ కొంచెం డీసెంట్గా ఉంది, పీస్ఫుల్గా ఉంది. మేబీ ఈవినింగ్ టైంలో అండ్ అట్లాంటి టైంలో బాగుంటుందేమో. సో క్వైట్ గుడ్. లెట్స్ జస్ట్ సీ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ టుడే. టడా, వెల్కమ్. ఇగో ఈ పాప చూడండి, ఇక్కడ ఆడుకోవడానికి వచ్చిందనమాట ఒకళ్ళ ఇంటికి. 15 kgs లిమిట్ 15 kgs, కానీ మేము 56 ఉంది. బట్ స్టిల్ నేను కూర్చోవచ్చా సోని పక్కన ఎక్కడన్నా?
అయితే మీకు ఒక చిన్న బాబు ఇంట్లో ఉన్నాడని అర్థమైంది, కానీ ఆ చిన్న బాబుని చూపెట్టాం. ऐसा करो, ऐसा करो, डिंग, ऐसा करो, डिंग, ऐसा करो, पीछे से डिश. అది నాకు అందం కూడా అందదేమో. వాట్ ఈస్ ఇట్? అబ్బా పుల్ పుల్ పుల్, కాలు పైన కాదమ్మా, హ్యాండ్స్. గివే గివే వద్దనేది. हम झूला झूलेंगे इसमें. ऐसे झूला झूलेंगे, है ना आरिस? वैसे झूला झूले ये क्या सीख रहा है? ఇది వస్తాం మనకి. ఎన్ని బుక్కులా? దీస్ అదర్స్ అండ్ ఇక్కడ ఇవి ఉన్నాయి చూడండి. ఇవి బుక్స్. ఎట్లాంటి బుక్స్ అంటే చిన్న చిన్న పిల్లలకి జస్ట్ అట్లా ఒక్కొక్క వర్డింగ్, ప్లేసెస్, యానిమల్స్, ఫ్లవర్స్, ఫ్రూట్స్ వాటి గురించి టీచ్ చేయడానికి చిన్నప్పటి నుంచి. లెట్ మీ షో యూ. సీ, దిస్ ఈస్ ఆన్ ఫిషెస్. సీ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్లా క్లీన్ పిక్చర్ తోటి, వాటి వర్డ్స్ తోటి, బ్రైట్ కలర్స్ వచ్చి మంచిగా నీట్గా ఉంటుంది. నీట్గా. వావ్, yes. మన టైంలో మేము చదివేటప్పుడైతే ఇట్లాంటి బుక్స్ లేకుండే. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఇట్ వాస్ దేర్ ఆర్ నాట్, బట్ నౌ కిడ్స్ హ్యావ్ సో మచ్ టు లెర్న్, సో మెనీ వేస్ ఎక్విప్మెంట్స్. టు లెర్న్. ఈ బుక్స్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తున్నాయి, అందుకే నేను ఇవి తీసి చూస్తున్నా. ఫుడ్ గురించి ఓపెన్ చేయమా? మై ఫస్ట్ Aris, what it is? What it is? What is this animal name? వెయిట్. What noise does puppy make? Wow. Boo boo. Hey, he said. What noise does horse make? Horse? रखो, आगे पैसा रखेंगे तब अपने को गेम आएगा, मैं बताऊंगी. हाँ आएगा गेम, अभी रुको रखेंगे ऐसे. अभी तो मैं जब बोलूंगी तब आदेश गिराएगा, ठीक है? रुको, अभी नहीं. Very good boy. Guma guma lade smell. Atifa, it's smelling like yum 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 yum. అట్లనే ఉంటుంది, నువ్వు వండుతున్నావుగా. हाँ अभी हो गया. अभी आदेश यहाँ से गिराएगा इसको. 1 minute. Yes, ready. गिराओ. गिरा दो. इधर रे, इधर 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 ऐसा, इधर से पुश कर, छोटा थोड़ा पुश कर ऐसा. अब इसको ऐसा ले, मन देता ले. इट इज नाइट हैपनिंग. Yay! Aris, smile. Oh, clap. అదే ఇన్స్టెంట్ తల్లి. ఇప్పుడు ఇది వాటర్ లో పెట్టి పెట్టాలా? అవునవును, ఎందుకు? సాఫ్ట్ ఉంటుంది అప్పుడు, కానీ రెగ్యులర్ గా వాటర్ చేంజ్ చేసుకుంటా ఉండాలి. ఎన్ని రోజులకు వాడతాము మళ్ళీ ఇది? నేను ఫినిష్ చేసేస్తా 3 days లో. పన్నీర్ ఒకవేళ ప్యాకెట్ నుంచి తీస్తే ఫినిష్ చేసేస్తా. కేక్ నేర్చుకుంటున్నాను, బనానా కేక్. భయపడియకు, బనానా కేక్. భయపడియకు. సో ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి పాపం తను ఆల్రెడీ బిర్యానీ రెడీ చేసేసింది, బట్ వెజ్ బిర్యానీ. నేను పచ్చిపాలా? లేదు కుక్డ్ అండ్ రూమ్ టెంపరేచర్. ఇగో ఫస్ట్ బనానాస్ తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమేమి వేసినాం? 6 బనానాలు వేసిన. 6 బనానాలు. దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ తీసుకున్నాం, దీంట్లో పాలు వేసుకున్నాం. ఓకే, ఆయిల్, కుకింగ్ ఆయిల్. ఎస్, అండ్ పాలు కూడా తాగే పాలు. ఇది అవి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది పట్టుకో. నేను వీడియో తీస్తాను. నీ చెప్పి చూసినావు, దొంగ పిల్ల నా కేక్ ని ఆమె చేస్తుంది.
with the love. వావ్, నా కోసం అన్ని హెల్దీ ఐటమ్స్ వాడతాను. Nice. This is jaggery. Okay. ఈ ఐఫోన్ లో పాజ్ రాక నేను కట్ చేసేస్తాను. ఎగ్ వాడట్లేదు కాబట్టి Curd. పెరుగు ఇది ఇట్లా తాగేస్తే దాన్ని కేక్ జ్యూస్ అంటారు అనమాట. బనానా థిక్ షేక్ ఆర్ థిక్. కలుపుతుంటే కూడా స్మెల్ వస్తుందంట. కలుపుతుంటే కూడా స్మెల్ వస్తుంది. అది చాలా నాకైతే ఏం వాసన వస్తుంది, ఈమెకి ఇక్కడ నుంచి వాసన వస్తుందో అర్థమవుతలేదు ఈమె సంగతి. అన్ని వీడియో కోసం డైలాగులు చెప్తుంది, రాని డైలాగులు అన్నీ చెప్తుంది. లేదు యాక్చువల్ వస్తుంది. ఇది చూడు ఎంత మంచి యమ్ యమ్ అనిపిస్తుందో చూడు. See? నాకైతే ఇట్లనే తినాలి. పీనట్ బటర్ అదేమంటారు పిజ్జాకి పక్కన క్రీమ్ వస్తుంది చూడు, అట్లనే కనిపిస్తుంది. కంపారిజన్ కూడా లేదు అసలు. పిజ్జాకి క్రీమ్ వస్తుంది పక్కన. పాయసం ఉంటుందా? పాయసం క్రీమ్ వస్తుందా? సాస్ వస్తుందా? సాస్. సాస్ కాదు, ఈ క్రీమ్ కూడా వస్తుంది. మయోనీస్ లాగా ఇంకొకటి క్రీమ్ వస్తుంది చూడు, ఈ కలర్ వస్తుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ సాస్. మస్టర్డ్ సాసా, దాని పేరు నాకు తెలియదు. మస్టర్డ్ సాస్ వాడరు. పిజ్జాకి గార్లిక్ బ్రెడ్ కి వస్తుందా? ఇది మైదా 1 cup of మైదా. ఓకే. Oh, nice. I got it. మమ్మ చలో పిండి, అరిసెల పిండి. बेकिंग पाउडर. बेकिंग अरिस, ये मम्मू है. मम्मू किधर है? मैं हूँ मम्मू. बेबी किधर है? टोनी किधर है? टोनी మంచి మాట్లాడతాడు. सोनी किधर है? सोनी किधर है? इधर. సోనీ కా టోనీ. బజ్జీల పిండి రెడీగా ఉంది, బజ్జీల పిండి రెడీగా ఉంది. దీన్ని కాంపౌండ్ చాక్లెట్ అంటారంట, దాన్ని బేకింగ్ లో యూజ్ చేస్తారంట. దాని కంపెనీ పేరు ఏందో ఫిస్టా అంట. ఫిట్సీ చాక్లెట్ వేస్తున్నారు. आरिस, बेबी किधर है? मम्मू किधर है? सोनी किधर है? ये सोनी टीचर. సో మా కేక్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది. జస్ట్ హ్యావ్ చెత్తకు టేస్ట్ చేయకు, మంచిగా చేయి. ఇగో పాజ్. ఇది పాజ్. కొంత రికార్డే చేయలే. పర్లేదు, ఇప్పుడు వరకు ఏం రికార్డ్ అవ్వలే. పర్లేదు. బ్రష్ చేసుకొని టిన్ని లైన్ చేసుకొని ఇంకా ఈ బ్యాటర్ దాంట్లో నెమ్మదిగా పోర్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఎలాంటి కుకింగ్స్ డిఫరెంట్ గా చేయాలి అంటే మీ ఇంటికి రావాలా? ఏం చేయాలి కొంచెం చెప్తారా అండి మీరు? మా ఇంటికి రానక్కర్లే. నాకు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఉంది, ద క్రిటిక్ కపుల్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఉంది. ఏం కపుల్ అమ్మా? ద క్రిటిక్స్ కపుల్ అని. క్రిటిక్స్ కపుల్ అంటే ఏంటండి? దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఆ పేజ్ లో మీకు దొరుకుతుంది. ఆ పేజ్ ఇక్కడ ట్యాగ్ చేసేసి చూస్తారు. అక్కడ యూట్యూబ్ ఛానల్ అతిఫా బెంజర్ ఛానల్ ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బికాస్ చాలా మందికి చిన్న పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో హెల్దీ ఫుడ్ ఎలా చేయాలి అనేది. యాజ్ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఎ డాక్టర్ అండ్ షీఈ్ ముస్లిం గర్ల్ కాబట్టి చాలా డిఫరెంట్ ఫుడ్ హెల్దీగా తను నేర్పిస్తారు. ఎందుకంటే మనందరికీ ముస్లిమ్స్ చేసే బిర్యానీ అయినా స్వీట్స్ అయినా చాలా ఇష్టం ఉంటుంది. వాళ్ళు చాలా టేస్టీగా చేస్తారు. మనం ఎంత చేసినా వాళ్ళ టేస్ట్ వాళ్ళదే. సో అలాంటి టేస్టీ హెల్దీ ఫుడ్ కోసం మీరు అతిఫా బెంజర్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి దాన్ని సపోర్ట్ చేయండి. ఎంతసేపు పెట్టుకోవాలి? ఇగో 175 టెంపరేచర్లో డబుల్ రాడ్ మీద నేను 20 మినిట్స్ కోసం పెడతా. 20 మినిట్స్ తర్వాత 175 is the టెంపరేచర్ టు డబుల్ రాడ్ హీటింగ్ లో. డబుల్ రాడ్ ఇన్ ద సెన్స్ పైన కింద రాడ్స్ ఉంటాయి, రెండు హీట్ అవ్వాలి. ఇది ఓటీసీ, ఇది ఓవెన్ కాబట్టి రాడ్స్ ఉంటాయి. డబుల్ హీటింగ్ లో మనము 20 మినిట్స్ కోసం పెట్టుకోవాలి. ఓకే, అది 20 మినిట్స్ తర్వాత ఇవన్నీ అయ్యో మళ్ళా పని కడేడ్చే. మా లంచ్ కి ప్లేస్ రెడీ అయిపోతుంది. మా లంచ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. మమత మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్కటి సెట్ చేస్తుంది. నేను ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నా. అబ్బా అబ్బా పద్ధతి. మనకు రాని పనులు మనం చేస్తాం.
వేడి వేడి పన్నీర్ వెజ్ బిర్యానీ. ఏ చల్లగా అయిపోతుంది అత్తిక చాలు. ఆనియన్స్ కట్ చేయరా? చేసి పెట్టేసిన. ఎప్పుడు? ఇందాక చేసిన. అబ్బా ఆహా ఆహా వస్తుంది. ఉండదు కానీ పెడుతుంది అంతే. अरे आपको प्लेट पकड़ो, अपना प्लेट पकड़ो, पकड़ो. मैं डालते हैं, आप पकड़ो. 1 2 3 पकड़ो. बस చాలు చాలు. ఇది మా ఫ్రెండ్. ఈ ఆర్ట్ని ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి, ఇదంతా ఆరీస్ ఆర్ట్. నా బాటిల్ తీసుకో. ఫుడ్ని ఎట్లా తినాలో ఈమె దగ్గర నేర్చుకోండి, వేస్ట్ చేయకుండా. వేస్ట్ చేయకుండా. ఆ పేపర్ ఒకటి తినకపోతే చాలు. తిన తిన్నదంట. ఆగాగు, ఇది ఉల్టా కదా, కాదు ఏం కాదు. పెట్టినాక బాగుంటది. మేము చేసిన కేక్ ఇంతసేపు రెడీ అయిపోయింది. ఇది మధ్యలో మధ్యలో ఇవి చాక్లెట్స్ పీసెస్. చాలా వేడిగా ఉంది. నైస్. బాగుంది. చాలా వేడిగా ఉంది. అదే అంటున్నా. చేయ అసలు బనానాది ఓట్స్ తోటే చేస్తాను. ఇంకా ఇంకా తింటున్నారా? వేడిగా ఉంది, ఇప్పుడే మూత పెట్టద్దు, పాడైపోతుంది. 3 ml. అది నాకు అసలే ఇక్కడ నచ్చదు అన్నట్టు వేస్ట్ చేయొద్దు కదా పాపం. కమారీస్ కేక్ బాగుంది. అయ్యో I'm really sorry I could not even like open the eyes లాగా ఉంది, ఎందుకంటే ఫుల్ సన్. దట్స్ ఆబ్వియస్లీ సన్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది, అందుకే కొంచెం గోగుల్స్ పెట్టుకున్నాము ఐస్కి ఎండ తాకకుండా. మాకు ఎండ తాకి ఆల్రెడీ మేము బ్లాక్ అయిపోయి అన్నీ అయిపోతున్నాము కదా. ఓకే, డే అయిపోయింది. మేము ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినాము, అక్కడ వండుకున్నాము, తిన్నాము, కేక్ చేసినాము. అవన్నీ నువ్వు పెట్టట్లేదా? ఎందుకు పెట్టట్లేదు మరి చెప్తున్నా ఏమేం చేసినాము. చూసినారు కదా అనాలి, చేసినాము. కరెక్షన్స్ చేస్తుంటే చూసినారు కదా. Oh my God. Enjoy. అంటే వి అని మాట్లాడాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళు చూస్తున్నారు కదా. వాట్ ఎవర్ లైక్ వి హ్యాడ్, దే ఫీల్ లైక్ దే హ్యాడ్ ఇట్ ఆల్సో. సో యూ షుడ్ స్పీక్ లైక్ మనం చూసారు కదా, హౌ డిడ్ వి ఎంజాయ్ అట్లా చెప్పాలి. డిడ్ వి అట్లనే అట్లనే. ఐమ్ జస్ట్ కరెక్టింగ్ యాంకర్ రష్మి గారు, because తెలంగాణ రష్మి గారికి ఎక్కువ నువ్వు మాట్లాడు ఆపేసి నేను చేతిలో పట్టుకున్నాను ఫోను. నువ్వు కొంచెం ఆపితే మనం చెప్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ సన్లు చూస్తున్నారు కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తున్నామో. ఇట్స్ ముందుగా కొంచెం ముందుగా. ఆహా, దిస్ చూస్తున్నారా ఎంత బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఎంత సన్లో ఉన్న హాట్ లాగా కనిపిస్తున్నాం మేము ఇద్దరం. ఐఎమ్ రియలీ లవింగ్ ఇట్. వేడి కూడా అట్లనే ఉందనుకోండి. సో ఇవాళ అయితే మన డే ఇట్లా అయిపోయింది. అయిపోలేదు, ఇంకా ఉంది చాలా బ్యాలెన్స్ డే. This is part 1. Okay, let me take it as part 1. This is half day part 1 and part 2 next ఇంకా హాఫ్ డే మేము ఏం చేస్తున్నామో అది కూడా మనం కలిసి యాక్చువల్లీ ఈ రోజు వి వాంటెడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యూ వన్ స్పెషల్ స్టోర్ అండి. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అది చాలా కనెక్టెడ్ స్టోర్. అన్ని యూనిక్ కలెక్షన్స్ ఉంటాయి, చిన్న స్టోర్, బట్ రీజనబుల్ ఇస్తారు. ఎందుకంటే దే ఆర్ లైక్ నోన్ పీపుల్. అట్లా అని చెప్పి నాకు ఒక్కదానికే కాదు, అందరికి కూడా మంచిగా హోల్సేల్ లో ఇస్తారు. వి వాంటెడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యూ వన్ ఆఫ్ ద స్టోర్ ఇన్ విద్యానగర్. లెట్స్ ట్యూన్ టు దట్ అండ్ ఐ రియలీ వెల్కమ్ ఎవ్రీబడి టు హ్యావ్ షాపింగ్ దేర్ విత్ రీజనబుల్ ప్రైస్ ఫర్ ద గుడ్ క్వాలిటీ అండ్ చాలా లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉంటాయి. అక్కడ అన్ని యూనిక్ గా కూడా ఉంటాయి, కలెక్షన్స్ అన్ని బ్రాండెడ్ కూడా ఉంటాయి. Yes, so we are now heading to that store and we will catch up there. నేను పర్సనలీ కూడా లాస్ట్ more than 4 to 5 years nearly I'm shopping from that store and I will always get the best with a good very reasonable prices. నా ఇంటర్ So, మొత్తం అక్కడే
మోడల్ యాంకరింగ్ కాబట్టి అక్కడ చేయట్లేదు, బట్ ట్రెడిషనల్ గా అయితే అక్కడే ఇంకా ఫస్ట్. మన డైలీ వేర్స్ కైనా చిన్నగా పార్టీ వేర్స్ కైనా అవుటింగ్ కైనా మనకు మంచిగా క్లోత్స్ ఉంటాయి అక్కడ లేడీస్ వేర్స్ కి. మనం ఒకసారి వెళ్ళి అక్కడ చూద్దాం. మమత ఏదో రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది, ఏంటో చూద్దాం. రిక్వెస్టా? నా కోసం ఒక సాంగ్ డెడికేట్ చేయొచ్చు కదా. నేను అందరి కోసం డెడికేట్ చేసి ఉన్నాను, నా కోసం ఓవర్ చేయట్లేదు. నువ్వు నా కోసం కార్ డ్రైవ్ కష్టపడి చేస్తున్నాను కదా, నాకు ఒక సాంగ్ డెడికేట్ చేయి. పాట పాడుగా చాలా పాడు. పాటలు పాడాలంటే తెలుగు పాటలు రావాలి, మనకు తెలుగు పాటలు రావు. నేను పాట పాడమన్నా కానీ తెలుగు ఇంగ్లీష్ చెప్పలేదు. నో నీకు అర్థం కావాలి కదా. ఇప్పుడు నేను హిందీ పాట పాడినా అనుకో, దాని లిరిక్స్ మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అర్థం కాదు సోనీ, నువ్వు హిందీ ఏమి అర్థం చేసుకోమంటావు? సో యాక్చువల్లీ నాకు ఆ పాట గుర్తుకు లేదు, బట్ నేను చెప్పగలుగుతాను. దట్ సాంగ్ ఈజ్ ఆ సాంగ్ ఉంటుంది చూడు ఒకటి. ఉంటది. నన్ను చూపెట్టకు, నిన్ను చూపించుకో. లేదు, నేను ఆ సాంగ్ గుర్తొస్తలేదు నాకు. సంథింగ్ ఇట్ విల్ బి దేర్. సంథింగ్ తిక్క పిల్లరా that song, if I'm not wrong, this is the song. Which song, which movie it is, I forgot. I don't know. This is the that song you want to dedicate me? Yes. Okay, And let us hum. There is also one other song which I want to dedicate. Akasi Gadusu Pilla. That is a childish song. No, not that one. NTR and hey, this song is wait, the before song is Sharvanand is the hero. Okay. I really don't know the name. That la kukkapillu untadi. Okay, maybe I'm not sure. But the second song I wanted to dedicate to you is NTR ఉంటాడు. NTR and Pooja Hegde ఇది ఒక మూవీ ఉంటుంది. అవును, అదే పొలిటీషియన్ పాలిటిక్స్ లాగా ఉంటుంది కైండ్ ఆఫ్. దాంట్లో ఒక సాంగ్ మంచిగా ఉంటుంది. దాంట్లో హీరోయిన్ మీద ఒక సాంగ్ ఉంటుంది, ఆమె బిహేవియర్ మీద, ఆమె చేసే యాక్షన్స్ మీద, ఓ మై గాడ్, దాని మీద ఒక సాంగ్ ఉంటుంది. ఆ సాంగ్ కూడా నాకు గుర్తుకొస్తలేదు. మీకు ఎవరికన్నా గుర్తొస్తే ప్లీజ్ నా కోసం డెడికేట్ చేసి ట్యాగ్ చేయండి. నీ కోసం ఒక సాంగ్ పాడతా. మన కోసం కూడా ఒక సాంగ్ డెడికేటెడ్ అంట. సోనియా స్వీట్ సోనియా అది అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సాంగ్. థ్యాంక్ గాడ్ నెక్స్ట్ సాంగ్ ఉంది, లేకపోతే ఆ సాంగ్ తో నేనే చచ్చిపోయేదాన్ని. చిన్నప్పటి నుంచి ఆ సాంగ్ విని చిరాకు వచ్చేది. నేను మాత్రం పాడలేదు ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ సాంగ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ సాంగ్, విచ్ సాంగ్ ఐ వాంట్ టు డెడికేట్ ఈస్ అతి పూల జానకి నీకు ఎంత సిగ్గు జానకి. మాకు ఒక సున్నం ఉంది పెళ్లి చేయడానికి. సిగ్గు లేదు, పెళ్లి చేసుకోకుండా తిరుగుతున్న ఆడపిల్లలు. This was not expected. అంటే I did not expect this song at all. నాకు అదొక పాట గుర్తొచ్చింది. నాకు పాటలు పాడడానికి బేసిక్గా రాదు.